దేవుడు నిర్ణయించి పరిశుద్ధ యోమునందు జతపరచుటకు దేవుని సమ్ముఖమందు కూడి ఉన్నాము. దేవుని వలన ఏర్పరచబడిన ఈ ఘనమైన స్థితి లేకుండా దీనిలో ప్రవేశింపరాదు. కానీ భయభక్తులతోనూ జ్ఞానముతోనూ దేవుని ప్రేమతో ఈ పరిశుద్ధ వివాహ స్థితి అందు ప్రవేశింపవలెను. చాలా కాలం నిల్చున్నట్టి సంతోషం గల కుటుంబమునకు పునాది ప్రేమయు భక్తునని జ్ఞాపకముంచుకొనుడని మీకిద్దరకును ఆజ్ఞాపించుచున్నాను. ప్రస్తుతము మీరు చేయబోవు గంభీరమైన ఒప్పందములను చెడగొట్టక కాపాడినెడల పరమ తండ్రి యొక్క చిత్తమును ఎల్లప్పుడూ నెరవేర్చుటకు ప్రయత్నించినచో మీ జీవితము సమాధానములతో సమృద్ధి గలదయుండును. మరియు మీరేర్పరచుకొనుచుండు ఈ కుటుంబ జీవితము ఎన్ని కష్టములు సంభవించినను నిల్వగలదిగా నుండును. ఈ పరిశుద్ధ యువాస్థితిలో దేవుని నిర్ణయం చొప్పున కూడి వసించుటకు ఈ స్త్రీని నీవు నీ పెళ్లి భార్యనుగా చేసుకొందువా, పెనిమిటివా ఉందువా? ఉండును. జమీమా, వి thou have this man, Dr. Vinay, to be thy wedded husband, to live together in the holy estate of matrimony. Will thou love him, comfort him, honor and keep him in sickness and in health, and forsaking all other, keep thee only unto him, so long as ye both shall live? Yes, I do. I, Vinay, take thee, Jemima, to be my wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and cherish, till death us to part. And thereto I plight thee my faith. I, Jemima, take thee, Vinay, to be my wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and health, to love and to cherish, till death us to part. And thereto I plight thee my faith. प्रेयर करेंगे। हे हमारे राजा, हमारे खुदा, हमारे प्यारे मसीह प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद राजा, धन्यवाद खुदावंद प्यारे मसीह प्रभु। अपनी दया, अपनी कृपा में प्रभु परमेश्वर पिता पृथ्वी पर के जो जीवन है उसी जीवन के अनुसार अपन प्रभु जो आशीष देते हैं, कौटुंबिक रूपी आशीष आप देने जा रहे हैं प्रभु उन परिवार के अंदर। परमेश्वर पाप खुदावंत प्यारे मसीह डॉक्टर विनय और जेमिमा को और एक परिवार के तौर से प्रभु परमेश्वर पिता कौटुंबिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसी समय पहले ये शादी का जो प्रोग्राम है उसी के अंदर प्रभु एक दूसरे से कॉल करार प्रभु करके वो प्रभु परमेश्वर पिता आगे बढ़ने चाहते हैं। त्रिएक परमेश्वर के नाम से प्रभु परमेश्वर पिता ये लोकेट में आपके हाथ में सौंप देता हूँ। ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तू आशीषित कर और त्रिएक देव के नाम से प्रभु परमेश्वर पिता ये प्रेम के प्रतीक के अनुसार प्रभु परमेश्वर पिता ये पहनाया जाए और अपनी महिमा होने पाए, ऐसी कृपा कर। धन्यवाद राजा, धन्यवाद खुदावंत प्यारे मसीह, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।
దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మరి యొక్క మంగళసూత్రం మరి ఉంగరము ఎడతెగని ప్రేమయందు పరస్పర భక్తి గల రెండు హృదయములను ఐక్యపరచు అంతరంగమైనట్టు బంధకమునకు బాహ్యమైన గుర్తై ఉన్నది. ఈ మంగళసూత్రంతో నిన్ను పెళ్లి చేసుకొని నా శరీరంతో నిన్ను గణపరిచి నా ఆస్తి అంతయు నీకిచ్చుచున్నాను. తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మని పేరిట నేను నిన్ను పెళ్లి ఆడుచున్నాను. ఆమేన్. ఆమేన్. నేను చెప్పినట్టు చెప్పు. తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ పేరిట ఈ యొక్క ఉంగరంను ధరింపజేయుచున్నాం. ఆమేన్. प्रेयर करेंगे। हे हमारे राजा, हमारे खुदा, प्यारेवंत मसीह प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद राजा, धन्यवाद खुदावंत प्यारे मसीह, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, अब्राहम, इस्हाक और याकूब का देव, इस्राएल का देव प्रभु परमेश्वर पिता, पूरी सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु परमेश्वर पिता, और मनुष्य को हमको अपनी महिमा के लिए बनाया, और प्रभु परमेश्वर पिता मनुष्य को सृष्टि पर प्रभु बना के प्रभु उनको कौटुंबिक परिवार से प्रभु आदम हवा की आपने रचना की कौटुंबिक, और उसी कौटुंबिक परिवार की रचना के अनुसार आप प्रभु डॉक्टर विनय और जेमिमा को कौटुंबिक पारिवारिक जीवन के अंदर आपने स्थापित किया है। वो धन्यवाद राजा, धन्यवाद खुदावंत प्यारे मसीह प्रभु, इसका प्रभु डॉक्टर विनय और जेमिमा का पारिवारिक जीवन को तो आशीषित कर प्रभु, आज से वो शुरुआत करने वाले हैं। हाँ प्रभु, डॉक्टर विनय की जो अलग संस्कृति प्रभु, अलग राज्य, उनका अलग तरीके से रहना, और जेमिमा को गुजरात का अंदर जो अलग घर के परमेश्वर पिता उसका उछेर, उसकी संस्कृति, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने में, एक दूसरे से कमी घटी के प्रभु जान पहचाने समझ कर एक दूसरे को प्रेम में रहने के लिए शुद्ध बुद्धि ज्ञान का आत्मा दे प्रभु परमेश्वर पिता, अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य पराक्रम से भरपूर कर दे प्रभु परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद खुदावंत प्यारे मसीह प्रभु परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद पिता प्रभु, कृपा मांगते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। ओ राजकुमार मारापट्टी के लिए, और प्रभु बहन शिवा के लिए प्रभु, उनके पारिवारिक जीवन के अंदर डॉक्टर विनय का जो भेंट दिया है सन का प्रभु, और जोनाथन और जेमिमा उन परिवार के अंदर प्रभु परमेश्वर पिता, बेटी जेमिमा का जो भेंट के अनुसार जो दान दिया है प्रभु जोनाथन और ललिता बहन को प्रभु परमेश्वर पिता, उन दोनों कौटुंबिक परिवार के अंदर जो लड़का लड़की की जो आशीष थी, और उनके लिए जो प्रभु भविष्य का अपना आयोजन था, उसी आयोजन के अनुसार जो प्रासंगिक जो आनंद का मांगलिक जो प्रसंग है, इसके लिए हम कब से दुआ कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना सुनकर आज प्रभु परमेश्वर पिता डॉक्टर विनय और जेमिमा को कौटुंबिक पारिवारिक के अंदर प्रभु आपने शामिल किया है। ओ ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से त्रिएक परमेश्वर के नाम में प्रभु आपने उन लोगों को कौटुंबिक परिवार के अंदर दाखिल किया है। तो इसी प्रकार प्रभु अपनी सहायता अपनी मदद की जरूरत है। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, उनका कौटुंबिक पारिवारिक जीवन के अंदर प्रभु आप उनका ये जीवन का मार्ग बन, और प्रभु उनको चला प्रभु परमेश्वर पिता, उनका कौटुंबिक जीवन को तो आशीषित कर प्रभु, एक दूसरे को मिलजुल कर रहने में कृपा दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, बल दे, बुद्धि दे, हिम्मत दे प्रभु परमेश्वर पिता। अपने वचन में लिखा है कि जिसने
परमेश्वर को जोड़ा है उसी को अलग मत करना, वैसी प्रकार वो आगे बढ़ते रहे। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, आदम हवा को आपने आशीषित दिया प्रभु परमेश्वर पिता, पृथ्वी पर भरपूर होके आशीष होके जीवन जीने के लिए, वैसी प्रकार इस आशीष से तू भर दे प्रभु परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद पिता प्रभु, एकाकी व्यक्ति को आप कौटुंबिक परिवार के अंदर जोड़ने वाला परमेश्वर है। ओ इसी प्रकार इनका परिवार को तू आगे बढ़ा। धन्यवाद राजा, धन्यवाद खुदावंत प्यारे मसीह प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझसे गिड़गिड़ा कर विनती करते हैं प्रभु। और डॉक्टर विनय और जेमी माँ को ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद प्रभु, सर्वादर मान में मगुर आप ही के देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। In token and pledge of the vow of the vow between us made with this ring, I thee wed husband in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. O eternal God, creator and preserver of all mankind, giver of all spiritual grace, the author of the everlasting life, send thy blessing upon this man and this woman whom we bless in thy name, that they may surely perform and keep thou vow and covenant now between them made. Look graciously upon them, that they may love, honor, and cherish each other, and so live together in faithfulness and patience and wisdom and true godliness, that their home may be a heaven of blessing and a place of peace, through Jesus Christ our Lord. Amen. Please stand. Dr. Vinay, for as much as Dr. Vinay and Jemima have consented together in the holy wedlock and have witnessed the same before God and this company, and thereto have pledged their faith each to other, and have declared the same by joining hands and by giving and receiving a ring, Mangala Sutra, I pronounce that they are husband and wife together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, those whom God hath joined together, let not man put asunder. Amen. తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మైన దేవుడు మిమ్మును ఆశీర్వదించి సంరక్షించి కాపాడునుగాక. మిమ్మును కనికరంతో కటాక్షించుగాక. మీరి లోకమందు కలిసి జీవించి లోకమందు కలిసి జీవించినట్లును ఆత్మీయ దీనులతోనూ కృపతోనూ మిమ్మును నింపునుగాక. ఆమేన్. తల్లిదండ్రులు తెచ్చినట్టు ప్రాముఖ్యమైన మరి గార్లాండ్స్ మరి నూతన వధువులకు ఇచ్చినట్టయితే వారు మరి దండలు వేసుకుంటారు. మరి దండలు వేసిన తర్వాత మరి మ్యారేజ్ రిజిస్టర్ లోపల మరి సంతకం చేస్తారు. మొదటిగా మరి పెళ్లి కుమారుడు పెళ్లి కుమార్తె మరి మ్యారేజ్ రిజిస్టర్లో సంతకం చేస్తారు. తదుపరి మరి పెళ్లి కుమారుని తరఫున ఇద్దరు సాక్షులు, పెళ్లి కుమార్తె తరఫున ఇద్దరు సాక్షులు మరి మ్యారేజ్ రిజిస్టర్లో సంతకం చేయుటకు మరి ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం.
జెఫన్య మరి నూతన వధువరులను మరి ప్రత్యేకంగా వారికి అభినందిస్తున్నాను. మరి యొక్క ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క పరిశుద్ధ వివాహంలో సంబంధులకు ఈ యొక్క పరిశుద్ధ మరి వివాహం జరుపుటకు మిమ్మల్ందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. మరి నూతన వధువరులకు వచ్చిన మరి ప్రతి ఒక్కరికి మరి ప్రత్యేకంగా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరి ఈ సమయంలో మరి మరి పాస్టర్లకు గార్లాండ్స్ వేయబోతున్నారు. మొదటిగా మరి మన మధ్యలోనికి రెవరెండ్ సునీల్ దామోర్ పాస్టర్ సిఎన్ఐ జమ్మునగర్ వారిని మరి ఈ యొక్క ఆరాధనలోనికి ఈ యొక్క పరిశుద్ధ జరుపుటకు వారిని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఈ సమయంలో వారికి గార్లాండ్ వేయబడును. మరి తదుపరి మరి ఎం జయపాలయ్య గారిని మరి వారిని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. మరి సెంటినరీ మెథడ్ తెలుగు చర్చిలో అసోసియేట్ పాస్టర్గా మరి దేవుని సేవ చేస్తున్నారు. వారిని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. మరి రెవరెండ్ ఎం జోసెఫ్, నేను మరి తెలుగు చర్చ్ సెంటినరీ మెథడ్ తెలుగు చర్చిలో మరి అసోసియేట్ పాస్టర్గా మరి దేవుని సేవ చేస్తున్నాను. మరి ఈ యొక్క ఆరాధనలో చేరిన ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. దయచేసి మరి అందరూ ఆరాధనలో మరి మీరు మీ స్థలాలకు వెళ్ళి మరి కూర్చునవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఈ సమయం లోపల దేవుని వాక్యము చదవబడును. మరి రెవరెండ్ సునీల్ అయ్యగారు సిఎన్ఐ పాస్టర్ వారు ఈ సమయంలో మరి దైవ వాక్యాన్ని చదువుతారు. यूहन्ना सुसमाचार पत्रिका 2 अध्याय 1-13। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माँ भी वहाँ थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेकते गए थे। जब द्राक्षरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि जल यीशु के पास उससे कहा कि उनके पास द्राक्षरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुमसे क्या कहा? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने को रीति के अनुसार पत्थर के मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाया था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब वो भोज के प्रधान के पास ले गए तब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो द्राक्षरस बना गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा,
हर एक मनुष्य पहले अच्छा द्राक्षरस देता है और जब लोग पीकर छू जाते हैं तब मध्याह्न हो जाता है, परंतु तूने अच्छा द्राक्षरस अब तक रखा छोड़ा है। यीशु ने गलील के कानों में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। ये परमेश्वर का वचन है। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మరి మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ డాక్టర్ వినయ్ జఫన్య మరి వీరికి నూతన వధువరులకు మరి ప్రత్యేకంగా మరి వందనములు శుభములు మరి తెలియజేయుచున్నాం. మరి చదువుకుంటుంటే లేఖన భాగంలో మనం గమనించినట్టయితే యేసు ప్రభు చేసినటువంటి మరి గొప్ప కార్యాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం. మరి నీటిని ద్రాక్షరసంగా మార్చుట అనే విషయాన్ని అక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మరి అనేక అద్భుతాలు మహత్కార్యాలు చేశారు. ఈ యొక్క యోహాను సువార్త లోపల మరి యేసు ప్రభు మరి 7 సూచక్రియలు చేసినారు. యేసు ప్రభు ఈ యొక్క యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం నుంచి చివరి వరకు చదివితే మరి 7 సూచక్రియలు కనబడతాయి. మరి మొదటి సూచక్రియ మరి నీటిని మరి ద్రాక్షరసంగా మార్చినాడు. నీళ్లు ద్రాక్షరసంగా మార్చబడెను. మరి ప్రధాని యొక్క కుమార్ని స్వస్థపరచుట, కోనేటి యొద్ద పడి ఉండిన వారిని మరి స్వస్థపరచుట, 5,000 మందికి ఆహారము పెట్టుట, సముద్రం మీద నడుచుట, పుట్టుగుడ్డు వానిని స్వస్థపరచుట, లాజర్ను బ్రతికించుట. మరి యొక్క యోహాను సువార్త లోపల యేసు ప్రభు చేసినటువంటి ఈ యొక్క సూచక్రియ లోపల మొట్టమొదటి సూచక్రియ నీటిని ద్రాక్షరసంగా మార్చినాడు. ఎంత గొప్ప అద్భుతం! నీటిని ద్రాక్షరసంగా మార్చినాడు. ఈ యొక్క యోహాను సువార్త లోపల యేసు ప్రభు వారు నేనే అని మరి ఆయన చెప్పినాడు. నేనే. మరి మొదటిగా మనం చూస్తే ఐ ఆమ్ ద బ్రెడ్ ఆఫ్ లైఫ్, ఐ ఆమ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, ఐ ఆమ్ ద గుడ్ షెపర్డ్, ఐ ఆమ్ ద డోర్, ఐ ఆమ్ ద రిజరక్షన్ అండ్ ద లైఫ్, ఐ ఆమ్ ద వే, ద ట్రూత్ అండ్ ద లైఫ్, ఐ ఆమ్ ద వైన్. జీవాహారమును నేనే, నేనే లోకమునకు వెలుగును, నేనే గొర్రెలకు మంచి కాపర్ని, నేనే ద్వారమును, పునరుత్థానమును జీవమును నేనే, మరి నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును, నేనే నిజమైన ద్రాక్షవల్ని. మరి యేసు ప్రభువారు తాను మరి స్వయంగా చెప్పినాడు. మరి ఇక్కడ నీటిని ద్రాక్షరసంగా మార్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. యోహాను సువార్త చదువుకుంటుంటే లేఖన భాగంలో మనం చూస్తే ఇక్కడ లేఖన భాగంలో 3వ దినమున మరి గలిలలోని కానాను ఊరిలో ఒక వివాహం జరిగెను. యేసు తల్లి అక్కడ ఉండెను. యేసును ఆయన శిష్యులను ఆ వివాహమునకు పిలువబడిరి. ద్రాక్షరసం అయిపోయినప్పుడు యేసు తల్లి వారికి ద్రాక్షరసం లేదని ఆయనతో చెప్పగా యేసు ఆమెతో, అమ్మా, నాతో నీకేం పని, నా సమయం ఇంకను రాలేదనెను. ఆయన తల్లి పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడనెను. యూదుల శుద్ధీకరణచార ప్రకారం 2-3 తూములు పట్టు 6 రాతి బాణలు అక్కడ ఉంచబడి ఉండెను. యేసు ఆ బాణలు నీళ్లతో నింపుడని వారితో చెప్పగా వారు వాటిని అంచుల మట్టుకు నింపిరి. అప్పుడు ఆయన వారితో,
మీరిప్పుడు ముంచి విందు ప్రధాని యొద్దకు తీసుకొని పొండని చెప్పగా వారు తీసుకొని పోయిరి. ఈ ద్రాక్షరసము ఎక్కడి నుండి వచ్చెనో ఆ నీళ్లు ముంచి తీసుకొని పోయిన పరిచారకులకే తెలిసినది కానీ విందు ప్రధానికి తెలియకపోయాను గనుక ద్రాక్షరసమైన ఆ నీళ్లు రుచి చూచినప్పుడు ఆ విందు ప్రధాని పెళ్లి కుమార్ని పిలిచి ప్రతి వాడును మొదట మంచి ద్రాక్షరసం పోసి జనులు మత్తుగా ఉన్నప్పుడు జబ్బు రసం పోయిను, నీవైతే ఇది వరకును మంచి ద్రాక్షరసం ఉంచుకొని ఉన్నావని అతనితో చెప్పాను. మరి యేసు ప్రభు చేసినటువంటి మరి మొదటి సూచక్రియ, మరి గలిలలోని కానాలో యేసు ఈ మొదటి సూచక్రియను చేసి తన మహిమను బయలుపరచను. మొదటి సూచక్రియ ఇక్కడ లేఖన భాగంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ద్రాక్షరసం అయిపోయినప్పుడు యేసు తల్లి వారికి ద్రాక్షరసము లేదని ఆయనతో చెప్పగా యేసు ఆమెతో, అమ్మా, నాతో నీకేం పని, నా సమయం ఇంకను రాలేదు. మరి ఆయన తల్లి పరిచారకులను చూసి, ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడి, ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడి. మరి ఎంత గొప్ప మాట, ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడి. మరి యేసు ప్రభు చెప్పినట్టు చేస్తే, మరి దేవుని మనము ఆహ్వానిస్తే, దేవుడు చెప్పినట్టు చేస్తే మనకేమి కూడా మరి కొదువ ఉండదు. కాబట్టి దేవుడు చెప్పినట్టు మనం చేయాలి. మరి దేవుడు మరి యొక్క పరిశుద్ధ దినమున యొక్క నేటి దినమున యొక్క సాయంకాల సమయమున దేవుడు మిమ్మలను మరి జతపరిచినాడు. మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం లోపల మనము చూస్తాం, మరి గృహమును, విత్తమును, పితరులు ఇచ్చిన స్వాస్థ్యము, సుబుద్ధి గల భార్య దేవుని యొక్క దానం. సుబుద్ధి గల భార్య దేవుని యొక్క దానం. కాబట్టి డాక్టర్ వినయ్ గారికి జమీమాను దేవుడు మరి బహుమానంగా ఇచ్చినాడు. ఇది దేవుడు చేసినటువంటి కార్యం. మరి లేక ఏదో కుటుంబీకులు, రక్త సంబంధ బంధువులు చేసింది కాదు. ఒకవేళ చేయొచ్చు, వారి ద్వారా దేవుడు ఈ కార్యాన్ని జరిగించినాడు. కాబట్టి వినయ్కి జమీమాను దేవుడు బహుమానంగా ఇచ్చినాడు. ఈ ప్రపంచంలో కానీ, ఈ యొక్క దేశంలో కానీ, ఈ ప్రాంతంలో ఇది దేవుడు చేసినటువంటి కార్యం. గృహమును, విత్తమును, పితరులు ఇచ్చిన స్వాస్థ్యము, సుబుద్ధి గల భార్య దేవుని యొక్క దానం. ఈ గృహాన్ని దేవుడు నిర్మించినాడు. అందుకే దేవుని వాక్యం అంటుంది, యెహోవా ఇల్లు కట్టించని ఎడల దాని కట్టువారి ప్రయాసము వ్యర్థమే, యెహోవా పట్టణమును కాపాడని ఎడల దాన్ని కాపాడు వారి ప్రయాసము వ్యర్థమే. ఈ గృహాన్ని దేవుడు నిర్మించినాడు, దేవుడు కాపాడుతాడు. దేవుడు చెప్పినట్టు మీరు చేయాలి. ఎలాంటి అవసరత ఉన్నా మీరు దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళాలి. ఆయన మన తండ్రి, మన ప్రభు. కాబట్టి వినయ్కి జమీమాను దేవుడు బహుమానంగా ఇచ్చినాడు. దేవుని వాక్యం అంటుంది, యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో మనం చూస్తే, ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేయింగ్, బట్ ఫర్ గాడ్ సో లవ్డ్ ద వరల్డ్ దట్ హీ గేవ్ హిస్ ఓన్లీ begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. But God sent not his Son into the world to condemn the world, the whole through him might be saved. అక్కడ లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాం, దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాబట్టి దేవుడు ఈ లోకం నుంచి దేవుడు మిమ్మలను జతపరిచినాడు. 2 హృదయములను, 2 ఆత్మలను, 2 సొసైటీలను, 2 కుటుంబములను దేవుడు చేసినాడు. ఇది దేవుడు చేసినటువంటి మరి గొప్ప కార్యం. మరి ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడి. యేసు ప్రభు శిష్యులు ఎక్కడైతే కొదవ ఉన్నదో, ఆటంకం ఉన్నదో, భయం ఉన్నదో, క్లిష్ట పరిస్థితిలో ఉన్నారో అప్పుడు దేవుడు చెప్పినట్టు చేశారు. వారికి ఏం కూడా మరి కొదవలేదు. కాబట్టి సర్వలోకమును సృష్టించిన దేవుడు మీకు తండ్రిగా ఉంటాడు, మీ అక్కర్లన్నీ తీరుస్తాడు. మీరు దేవునికి మరి అడగవలసిందిగా కోరుతున్నాం. కాబట్టి యేసు ప్రభు యొక్క తల్లి
ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడి. ఇక్కడ లేఖన భాగంలో మనం చూస్తే మరి ఆయన మాటల యందు మనము లక్ష్యం ఉంచాలి. ఇక్కడ మత్తయి సువార్తలో మనం గమనించినట్టయితే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, కాబట్టి ఈ నా మాటలు విని వాటి చెప్పున చేయు ప్రతి వాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకొనిన బుద్ధిమంతుని పోలియుండును. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను గాని దాని పునాది బండ మీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. మరియు ఈ నా మాటలు విని వాటి చెప్పున చేయని ప్రతివాడు ఇసుక మీద తన ఇల్లు కట్టుకొనిన బుద్ధిహీనుని పోలిండును. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను, అప్పుడు అది కూలబడెను, దాని పాటు గొప్పదని చెప్పాను. కాబట్టి ఇక్కడ దేవుని వాక్యం అంటుంది, ఈ నా మాటలు విని వాటి చెప్పున చేయు ప్రతి వాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకొనిన బుద్ధిమంతుని పోలి ఉండెను. మరి వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరా ఇంటి మీద కొట్టెను గాని దాని పునాది బండ మీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. పునాది బండ మీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యానికి మీరు ప్రథమ స్థానం ఇవ్వాలి. దేవుని వాక్యాన్ని మరి ప్రతిరోజు క్రమంగా చదువుకోవాలి. దేవుని వాక్యములో మనం చూస్తాం, ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించాను. కాబట్టి దేవుని వాక్యము మరి రకరకాలుగా పోల్చబడింది. ఆహారంతో, మాంసంతో, రొట్టెతో, తేనెతో, పాలతో, ఖడ్గంతో, అద్దంతో, సుత్తెతో, మరి నీటితో మరి యొక్క దేవుని వాక్యం పోల్చబడింది. ఈ యొక్క ఆహారాన్ని మీరు ప్రతిరోజు భుజించాలి. దేవుడు మిమ్మలను గొప్పగా మరి అత్యధికంగా ఆశీర్వదిస్తాడు. మరి లేఖన భాగంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మరి దేవుడు చేసినటువంటి గొప్ప కార్యాన్ని మీరు ఎల్లప్పుడూ మరి ప్రేమతో ఉండాలని దేవుని యొక్క వాక్యము వాగ్దానం చేయుచున్నది. అందుకే అపోస్తుడైన పౌలు మరి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో మనం చూస్తాం, స్త్రీలారా ప్రభువునకు వలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండుడి. క్రీస్తు సంఘమునకు శిరసయున్నలాగున పురుషుడు భార్యకు శిరసై ఉన్నాడు. క్రీస్తే శరీరమునకు రక్షకుడై ఉన్నాడు. సంఘము క్రీస్తునకు లోబడినట్టుగా భార్యలు కూడా ప్రతి విషయంలోనూ తమ పురుషులకు లోబడవలెను. పురుషులారా మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించుడి. అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి అది కలంకమైనను ముడత అయినను అట్టిది మరి ఏదైనా లేక మరి పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలబెట్టుకొనవలనని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దాన్ని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరుచుటకై దాని కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను. అటువలనే పురుషులు కూడా తమ సొంత శరీరములను వలె తమ భార్యలను ప్రేమింప బద్ధులై ఉన్నారు. తన భార్యను ప్రేమించు వాడు తన్ను ప్రేమించుకొనుచున్నాడు. తన శరీరమును ద్వేషించిన వాడెవడును లేడు గాని ప్రతి వాడును దాన్ని పోషించి సంరక్షించుకొనును. మనము క్రీస్తు శరీరమునకు అవయవములమై ఉన్నాము గనుక అలాగే క్రీస్తు కూడా సంఘమును పోషించి సంరక్షించుచున్నాడు. ఈ హేతు చేత పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను అత్తుకొనును, వారిద్దరూ ఏక శరీరమై ఉందురు. మరి ఇక్కడ దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తుంది. మరి ఈ హేతు చేత పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను అత్తుకొనును, వారిద్దరును ఏక శరీరమగుదురు. ఏక శరీరం కాబట్టి మరి ఒకే మనసును మరి రెండు ఆత్మలను దేవుడు ఏకం చేసినాడు. ఇది దేవుడు చేసినటువంటి మరి గొప్ప కార్యం. ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడి. మరి నిజంగా ఎంతోమంది
కుటుంబ పరిస్థితి లోపల మరి దేవునికి, దేవుని సేవకులకు, దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఇచ్చేవారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితులు వచ్చినా దేవుడు వాటన్నిటిలో నుంచి మరి దేవుడు విడిపించినాడు. మరి దేవుని యందు మరి సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంచి జీవిస్తే దేవుడు గొప్పగా అత్యధికంగా మరి ఆశీర్వదిస్తాడు. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఇక్కడ లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాం, వారు ఏక శరీరమై ఉందురు. మరి మీరు మంచి మరి ప్రేమ కలిగి ఉండాలి. దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం, సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంతో మేలు, ఎంతో మనోహరం. మరి ఫర్గెట్, పీస్, లవ్ ఈ యొక్క గుణలక్షణాలు మనకు ఉండాలి. మరి క్షమించే గుణం, మరిచే గుణం, సమాధాన పడ గుణం, ప్రేమించే గుణము, మంచి ప్రేమ కలిగి ఉండాలి. మరి ఆత్మ ఫలాలలో మరి 9 ఆత్మ ఫలాలు మనం చూస్తాం. అందులో మరి 9 ఆత్మ ఫలాలు, ఈ ఆత్మ ఫలాలు కలిగి ఉంటే నిజమైన సంతోషము, సమాధానము మన కుటుంబం లోపల ఉంటుంది. గలతియన్ చాప్టర్ 5 verse 22 says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law." వీటికి మించినటువంటిది మరి ఒక్కటి లేదు. మరి ప్రేమ, దేవుడు మనలను ప్రేమించాడు, మనం కూడా ఒకరినొకరము ప్రేమించుకోవాలి. మీరు మంచిగా దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఇచ్చి జీవించినట్టయితే దేవుడు గొప్పగా అత్యధికంగా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. ఈ లోకం నుంచి దేవుడు మిమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకొని తన కుమారులుగా, కుమార్తెలుగా స్వీకరించినాడు. మరి దేవుని యొక్క ఉద్దేశము మరి దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఇస్తూ జీవించాలని దేవుడు మరి కోరుతున్నాడు. ఇంకా మీకు దేవుడు అనేక బహుమానములతో దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. మరి కీర్తన గ్రంథము 127:3లో మనం చూస్తాం, కుమారులు కుమార్తెలు యెహోవా అనుగ్రహించు స్వాస్థ్యము, గర్భఫలము ఆయన ఇచ్చే బహుమానం, గర్భఫలము ఆయన ఇచ్చే బహుమానం. తర్వాత రక్షణ కూడా దేవుడు మీకు ఉచితంగా ఇచ్చాడు. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మరి 2:8లో మనం చూస్తాం, మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు, ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. కాబట్టి దేవుడు ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా ఆశీర్వదించాడో మీరు మరి దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఇస్తూ జీవించాలి. ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేయింగ్, బట్ సీక్ ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. ఇక్కడ లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాం, ఇక్కడ ఈ ఏతు చేత పరలోకమందును భూమి మీదను ఉన్న ప్రతి కుటుంబము ఏ తండ్రిని బట్టి కుటుంబం అని పిలువబడుచున్నదో ఆ తండ్రి ఎదుట నేను మోకాలుని, మీరు అంతరంగ పురుషుని యందు శక్తి కలిగి ఆయన ఆత్మ వలన బలపరచబడినట్లుగాను, క్రీస్తు మీ హృదయములలో విశ్వాసం ద్వారా నివసించున్నట్లుగాను, తన మహిమాశ్వరం చెప్పున మీకు దయచేయులనియు, మీరు దేవుని సంపూర్ణత యందు పూర్ణులగునట్లుగా ప్రేమ యందు వేరుపారి స్థిరపడి సమస్త పరిశుద్ధులతో కూడా దాన్ని వెడల్పు, పొడుగు, లోతు, ఎత్తు గ్రహించుకొనుటకును జ్ఞానమునకు మించిన క్రీస్తు ప్రేమను తెలుసుకొనుటకు తగిన శక్తి గలవారు కావాలను. మరి దేవుడు మిమ్మలను ఒక కుటుంబంగా చేసినాడు. అందుకే దేవుని వాక్యం అంటుంది, ఏ తండ్రిని బట్టి కుటుంబాన్ని పిలువబడుచున్నదో ఆ తండ్రి ఎదుట నేను మోకాలుని, మీరు అంతరంగ పురుషుని యందు శక్తి కలిగి ఉండాలని లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాం. మరి దేవుడు మిమ్మలను జతపరిచినాడు. దేవుడు గొప్పగా అత్యధికంగా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. మరి దేవునికి మీరు ప్రథమ స్థానం ఇవ్వాలి. దేవుని వాక్యం అంటుంది, ద బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 3 verse 20 says, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will sup with him and he with me." మరి ఆయన నావని, ఇదిగో నేను తలుపుతో నిల్చుండి తట్టుచున్నాను, ఎవరైనా నా స్వరం విని ఎడల నేను అతని యొద్దకు వచ్చి
అతనితో నేనును, నాతో కూడా అతడు భోజనం ఆ ప్రభువును మనం ప్రథమ స్థానం ఇస్తే ఆ దేవుడు మనతో ఉంటాడు, మనకు తోడై ఉంటాడు, మనకు ముందుకు నడుస్తాడు. మరి ఎలాంటి అనారోగ్యత అస్వస్థ వచ్చిన వాటి నుంచి స్వస్థపరుస్తాడు. కాబట్టి అందుకే మనల్ని కాపాడే దేవుడు కొనుకోడు, నిద్రపోడు, ఆయన సత్యం గల దేవుడై ఉంటున్నాడు. లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాం, దావీదు భక్తుడు అంటుండు, కొండల తట్టు నా కన్నులెత్తుచున్నాను, నాకు సాయం ఎక్కడి నుండి వచ్చును, యెహోవా వలననే నాకు సాయం కలుగును. ఆయనే భూమి ఆకాశమును సృజించిన వాడు, ఆయన నీ పాదము తోటిల్నియడు, నిన్ను కాపాడువాడు కొనుకోడు నిద్రపోడు, నిన్ను కాపాడువాడు కొనుకోడు నిద్రపోడు. మరి ఆ గొప్ప దేవుడు మరి మీకు మరి తోడై ఉంటాడు. మరి లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాం, ఆయన ఇక్కడ యేసు ఆమె తమ్మ నాతో నీకేం పని, నా సమయం ఇంకను రాలేదు. ఆయన తల్లి పరిచారకులను చూచి ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడి, ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడి. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించునుగాక. ఆమేన్. అందరం లేచి నిల్చుందాం. ప్రార్థన ఆశీర్వాదం పుచ్చుకుందాం. దేవుని జయపలాయ. మహోన్నతుడా, పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ నమ్మకమైనటువంటి మా పరలోకపు తండ్రి, జీవం కలిగినటువంటి దేవా, మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. ఇదిగో నాయన, ఈ యొక్క మరి పరిశుద్ధ వివాహంలో మీ సన్నిధిని, మీ ప్రసన్నత ఉంచిన విధానమును బట్టి మీకెంతగానో కృతజ్ఞతాస్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. వినయ్ జమ్మిమ దంపతులను మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. వారు చేసినటువంటి ఒప్పందములు నాయన, వారి జీవితకాలం అంతా కూడా నాయన ఒప్పందములకు స్థిరపడి ఉండటానికి నీ కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం. వివాహానికి విచ్చేసినటువంటి బంధువర్గమును, రక్త సంబంధికులను, తల్లిదండ్రులను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి. వివాహాన్ని జరిగించినటువంటి దైవజనులను మీరు దీవించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం. నమ్మకమైనటువంటి మా పరలోకపు తండ్రి, నీ వాక్యానుసారంగా బిడ్డలు జీవించి నిన్ను గణపరిచిన ఆయన, నీ వాక్యానుసారంగా వారి జీవితాలను కట్టుకొని ఇదిగో ఈ లోకంలో మీకు సాక్షిగా ఉండటానికి నీ కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మీ దయగల హస్తం, మీ కరుణగల హస్తం ప్రతి నిత్యం నాయన నూతనముగా జతపరిచినటువంటి జతపరచబడ్డటువంటి నీ బిడ్డలపైన మీ హస్తము ప్రతి నిత్యం ఉంచమని, చాలిన దేవుడిగా మీరుండమని కృపలు భద్రపరచమని మా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు పేరట అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. అందున మా తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చుగాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు ఎలాగో అలాగే భూమి అందు నెరవేరుగాక. మాకు కావలసిన ఆహారం దయచేయము, మా రుణస్తులను క్షమించిన ప్రకారం మా రుణమును క్షమించము, మా ముని శోధనలోకి తేక కీడును తప్పించము. ఎందుకంటే రాజ్యం, బలం, మహిమ నిరంతరం నీవైనావు తండ్రి. ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపయు, మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, పరిశుద్ధాత్ముని అన్యోన్య సావాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము మనకందరికీ తోడైండునుగాక. ఆమేన్. దయచేసి కూర్చుందాం. ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. దయచేసి కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే మరి ముందుకు వచ్చినట్లయితే వారితో పాటు మరి పాస్టర్స్తో పాటు ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ ఉంటుంది. ఈ సమయం అందు క్వైర్ వారు ఒక ప్రత్యేకమైన పాటను పాడి వినిపిస్తారు.
our pastors to come on to the dais. So Reverend George Cornelius Aigaru onto the dais, and Reverend Sunil Damar Garu from CNI Jamnagar, and Reverend Jaypal Garu, and also Reverend Kranti David onto the dais. Yeah. Please give them a round of applause as they're felicitating our pastors. So thank you, pastors, and thank you, and Amy. Please be seated. Please, Reverend Sunil Damar of CSI Jamnagar, please come on to the dais. Please. Ria. Pastor George Cornelius for an opening prayer. Yeah, for the opening prayer. Please be seated. If all of you are settled down, close our eyes, let us look to the Lord in prayer. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good and his mercy endureth forever. What a beautiful, pleasant evening. Psalmist David says, oh, magnify the Lord with me. Let us exalt his name together. This evening we have gathered to exalt his name together. In a Christian wedding, the word of God says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all the blessings what we are looking forward will be added to us. How nice to see this beautiful couple, Dr. Vinay, Jamina, on the day of their engagement in both the families. Today, Rajkumar and Sheba, John Victor and Lalita are the happiest people, because the word of God says, train up the child in the way they should go. Yes, Lord, they took the responsibility of bringing up these children in the way they should go, and today, when they are united together, their hearts are filled with gratitude and thanksgiving. Heavenly Father, all the people who are seated here are witnessing this beautiful wedding must know that this is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. As we proceed with the program, we need your grace, your mercy, your leading every step of the way. Bless us, lead us, and guide us. For we ask all this in the prayer answering name of our Lord and our Savior Jesus Christ. Amen. Thank you, Aigaru. And now all of us know Jemmy and Jemima, Jonathan, and also Vinay, but surely we need an introduction. So now I would like to call upon Prem Pagadala for the introduction of Jemima, Jonathan. Okay, good evening everyone. I'm so introduce my niece. మా మేనకోడలు చెప్పాలంటే మా మేనకోడలు మా చిన్నక్క కూతురు, రెండో కూతురు. నాకు సంతోషంగా ఉందంటే హైదరాబాద్లో ఇద్దరు కూతుర్లు పెళ్ళిళ్ళు మా యొక్క చేతుల గుండా జరగడం అనేది గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్. సో హ్యాపీ. మా ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు అమ్మాయిలు, మా చిన్నక్కకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు, ఎక్కువ బాయ్స్. అలాంటి బాయ్స్ ఫ్యామిలీలో వీళ్ళందరూ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ చెప్పాలంటే. సో వీఆర్ సో హ్యాపీ టు ఇంట్రడ్యూస్ హర్. షీ కంప్లీటెడ్ ఎంఎస్ బయోటెక్నాలజీలో ఎంఎస్ కంప్లీట్ చేసిందామె, ఎంఎస్ బయోటెక్నాలజీ. అదేవిధంగా షీ ఈస్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ ద చర్చ్, సిఎన్ఐ చర్చ్, అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద యూత్ అండ్ చర్చ్ చిల్డ్రన్ మినిస్ట్రీ. అండ్ ఆల్సో షీ ఈస్ వెరీ హంబుల్ అండ్ ప్రిటీ గర్ల్. అండ్ చెప్పాలంటే చాలా విషయాలు షీ ఈస్ వెరీ ఇన్నోసెంట్ అండ్ షీ ఈస్ వెరీ లవబుల్ పర్సన్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. మా ఇంట్లో మేమందరి 8 మంది పిల్లలు, మరి 3 అన్నదమ్ములు, తర్వాత 5 అక్క చెల్లెలు, దాంట్లో చిన్న అక్క పిల్లలు. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు హ్యావ్ దెమ్ యాజ్ మై నీస్. దే ఆర్ రియలీ బ్లెస్డ్ ఫ్యామిలీ. జోనాథన్, Jigaji and Altaka, they are very blessed, and all side families also, they are really blessing to us. So thank you and God bless you. Mr. Prem Pagadala. Now I would like to invite the boys side, Mr. Beulah, onto the dais to give the introduction about the family of Vinay Jeffania. Good evening everybody. I think you all are hungry, right? So I'll just give a very short information about. No? They are blocking your. Everybody wants to see, but they are blocking.
So, Vinay, we call him Vicky. So I'll be very comfortable calling him Vicky. So Vicky is my nephew, my sister-in-law, and my brother's son, eldest son. And he's a very naughty child, of course. And since his childhood, he was very pretty boy among the family. He was like one of the champ for everyone. So today he has got a partner. Hope keep testing her teeth every time. He is a dental surgeon. Okay, and thank you all for coming here. So thank you, Mrs. Beulah. So that was really good that knowing about the two families. So now not taking much of your time, we have the celebration. As we know, the cake, now it's a symbol of happy married life. So we would like to call both the families of Vinay and also Jemmy's families onto the dais so that we can have the cake cutting. Just I want to Vinay and Jimmy to speak few words of thanks. Praise the Lord, good evening everyone. Thank you so much for coming and blessing us both on this day. I'd like to thank each and every one of you for being with us and our families, and especially I want to thank few people without whom this wouldn't be possible. First of all, my mom and dad, Jimmy's mom and dad, Josephine, Didi and Jeju, thank you so much. Premangal family, thank you so much. Samson, Prashant and Beulah Mami, my mama, Vincent Mama, Raju Mama and Prabhatya, thank you so much. And special thanks to my friend Ritu and the family because I know how this all started, so thank you so much Ritu. And my dear friend Kritu, Nishu, everybody, thank you so much. Thank you. Okay, few words from Jamil. Hello everyone. Hello everyone. Praise the Lord. A very good evening to one and all present over here. As you all know him and me, and here I would like to thank Almighty God for bringing us close, and thank you to our parents, my husband's side and my parents both, Didi, Jiju,
Mama and family, Peddama, everyone. I love you all and thank you so much. And thank you so much for coming here and keep us in your daily prayers. Thank you so much. This time we will close with a word of prayer and then we'll go for the changing. I request George uncle to say a word of prayer and benediction. Congratulations, Papa. God bless you. Once again, it's my privilege to again uphold these two families together. All things work together for good to them that love God. It was evident on the day of engagement. It was evident at the marriage and here at the reception. So many people have come, non-Christian people have come. They have witnessed this great event, which is a memorable one, a red letter day in the life of these two young children. Heavenly Father, this small reception function may come to an end, but Lord, we need to remember that we need to uphold these two families, especially these two children, Binay and Jemima, as they embark on their life journey. Every step of the way, you be a guide, you be a leading, a philosopher, and Lord, every step of their way will be guided by you. Once again, we thank and praise Thee for this evening that you have given to us to call on your name. Bless us, lead us and guide us, for we ask all this in the prayer answering name of our Lord and our Savior Jesus Christ, who taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Now may the grace of our Lord and our Savior Jesus Christ, and the love of God and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us, especially with this young couple and their families, both now and forevermore. Amen. Amen. Thank you, Prem. Thank you, Anna. Thank you. భార్య భర్తలు ఎవరి మాట వినకుండా కెమెరా మాట మాత్రం మంచిగా ఉంటారు. అసలు ఒకప్పుడు మ్యారేజ్ అవుతా ఉంటే కెమెరామ్యాన్ వెనకాల పరిగెత్తుకొని దించేటోళ్ళు. ఇప్పుడు అంత మ్యారేజ్ అంటే కెమెరామ్యాన్ చెప్తేనే అవుతుంది అనమాట. సో అంత ఫ్యాన్సీ లైఫ్ అయిపోయింది అంతా.